Dear students, myself is Pratibha Parshwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFJC, KR Puram, Bangalore. Today, my lecture is on Keynes' theory of trade cycle. Dear students, in my earlier sessions, you all came to know that about meaning and definitions of trade cycle, characteristics of trade cycle, various phases of trade cycle, and then various causes of trade cycle. You all came to know that trade cycles are highly complex and complicated phenomena. It is not a simple phenomena. The trade cycles cannot be caused by any single factor, but multiple factors are collectively responsible for the occurrence of trade cycle that you all understood from my session, that is causes of trade cycle. These factors are examined under various theories of trade cycle that also I explained in the session, that is causes of trade cycle. The theories of trade cycle are broadly divided into two, that is monetary and non-monetary theories. But as per your syllabus, here only two monetary theories, that is Keynes' theory of trade cycle and Hartrey's theory of trade cycle, are going to be discussed. But this session is confined only for the Keynes' theory of trade cycle, and in my next section I can explain about Hartrey's theory of ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅದು ಕೇನ್ಸ್ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ರೆಯವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೇನ್ಸ್ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ರೆಯವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is Keynes' theory of trade cycle? Tell us. J.M. Keynes has not developed any separate theory of trade cycle, but it was found detailed explanation about the various causes and effects of trade cycle in his general theory of income and employment during 1930s, that a Great Depression that was occurred during that period in USA. Hence, it is inevitable to analyze the overall glimpse of Keynes' theory of income and employment to understand about the emergence of trade cycle. In his definition, J.M. Keynes defined a trade cycle is composed of periods of good trade
characterized by rising prices and low unemployment percentages, alternating with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ JM ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥಿಯರಿ ಟೆಲ್ಲಸ್. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, JM Keynes, in his general theory of income and employment, explains the level of national income and employment depends on the volume of investment. That means, higher the investment, higher would be the volume of income and employment. Lower the investment, lower would be the volume of income and employment. Therefore, in his theory of income and employment, general theory of income and employment, JM Keynes gives more importance to the level of investment for the expansion and contraction of various economic activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, JM Keynes ರವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು JM Keynes? The level of investment can be determined by two important factors. One is rate of interest and another one is marginal efficiency of capital. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು JM Keynes? It is the rate at which the firm can borrow loan from the commercial banks. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವಂತಹ ದರವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ marginal efficiency of capital is nothing but the expected rate of return over investment. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. According to JM Keynes, during short period, the rate of interest remains constant. Therefore, the volume of investment depends mainly on this marginal efficiency of capital. And also JM Keynes, apart from this rate of interest, the propensity to consume, the level of income, all remains more or less stable during short period.
Therefore, it is only the marginal efficiency of capital that can determine the level of investment according to J.M. Keynes. And also he said the volume of investment always depends mainly on the marginal efficiency of capital, since the rate of interest remains constant during short period. According to Keynes, the main cause for the occurrence of trade cycle is fluctuations in the volume of investment, which is influenced by this marginal efficiency of capital, not the rate of interest. So, it is the fluctuation in marginal efficiency of capital which accounts for the trade cycle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, J.M. Keynes ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರವು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವಂತಹ ದರವಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. J.M. Keynes ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಅನುಭೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಂದಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ J.M. Keynes ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇನ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ this marginal efficiency of capital? According to J.M. Keynes. According to J.M. Keynes, marginal efficiency of capital is determined by two important factors. One is supply price of capital asset and another one is that prospective yield expected from the capital asset. What is this supply price of capital asset? The supply price of capital asset is the cost of producing a brand new asset of that kind and not the supply price of an existing asset. It is not the supply price of existing asset, but it is the price of that capital asset of new asset, price of ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ
ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೊರತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. And then another determinant of marginal efficiency of capital is that perspective yield expected from the capital asset. That means it is the total net return expected from the asset over its lifetime. That is expected net profit or the total net returns that they are expected from the capital. ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ. ಹಾಗಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದಂತಹ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ, ನಿವ್ವಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. Here, among these two determinants of marginal efficiency of capital, supply price of capital asset and perspective yield expected from the capital asset, among these two, during short period, again, this supply price of capital asset remains constant. It is only the perspective yield expected from the capital reserve yield expected from the capital asset is the responsible for the occurrence of trade cycle that can determine the level of that marginal efficiency of capital. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಎರಡು ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದಂತಹ ನಿವ್ವಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದಂತಹ ನಿವ್ವಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದಂತಹ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇನ್ಸ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. Dear students, this marginal efficiency of capital is the ratio of these two factors, that is supply price of capital asset and the perspective yield expected from the capital asset. And in the capitalistic economy, the major part of investment made by the private entrepreneurs. These private entrepreneurs are guided by this marginal efficiency of capital rather than rate of interest, because the rate of interest is stable during short period. Hence, according to J.M. Keynes, investment is directly depends on marginal efficiency of capital, and again which is determined by the perspective yield expected from the capital asset. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೇಲೇನ ಹೇಳಿದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕೊಳ್ಳುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಲೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, according to J.M. Keynes, when the marginal efficiency of capital is greater than the rate of interest, investment increases. This results increase in the production, income, employment, purchasing power, demand, prices and profits, leading to further increase in the production and employment. This increased consumption and spending nature of consumers bring about further rise in the expected rate of net return on the investment. This further increase in the level of investment. Hence, in the economy, the expansion and revival phase of the trade cycle starts, and the business entrepreneurs are very much optimistic about their future business, and then they are expecting much more higher profits. Thus, the investment and income go on increasing cumulatively one after another. And the business activities are expand and reaches the peak point of prosperity or economic boom period. This leads to the upper phase of the trade cycle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, J.M. Keynes ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭೋಗ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಶೃಂಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. Dear students, with the increase in this expansionary period, the process of expansion cannot continue for a longer period. The over-optimism among the entrepreneurs can lead to over-investment, overproduction, and over-full employment. This over-investment leads to the scarcity of all kinds of resources. Consequently, a rise in the price of inputs and the cost of production goes up. Apart from this, according to the Keynes psychological law of consumption, during the period of peak,
marginal efficiency of capital is less than 1, which means the consumption cannot increase as increase in the level of income. This leads to the decline in the consumption expenditure. That means the consumption cannot increase as increase in the level of income, therefore the consumption expenditure decreases in the economy. As a result, it creates larger stock of consumer goods and capital goods of all kinds in the market. This results a fall in the marginal efficiency of capital. Therefore, the optimism give place to the pessimism in the economy. And also, the entrepreneurs feel that the marginal efficiency of capital is not high as expected by them. Therefore, marginal efficiency falls by the end of the expansionary period. What is the reason for this collapse of this marginal efficiency of capital after that expansionary period? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಆಶಾವಾದಿತನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೀನ್ಸ್ರವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭೋಗದ ಮಾನಸಿಕ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ MPC ಅನುಭೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. MPC ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕುಸಿತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ what are the reasons for the collapse of marginal efficiency of capital? One is increase in the cost of constructing new machines and capital asset due to the shortage of raw materials and labor. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ raw materials and also the labor,
then the cost of constructing the new machines and capital assets has been increased. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. And then another reason is that the increased output during expansion period creates oversupply of goods in the market. That means ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಅದರ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ marginal efficiency of capital in the economy after the expansionary period. Due to collapse of marginal efficiency of capital, there is a decline in income and employment. Again, it causes a decrease in the consumption and makes the investment still lesser profitable. Consequently, there is a cumulative decline in investment and income, one after another. Again, cumulative decrease. This reverse working of multiplier leads to the recession and the move towards depression. In depression that turns the upward swing into downward swing in economic activities like income, employment and output. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಸಂಚಿತ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಕದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Dear students, the MEC does not remain low forever, and again the revival starts with the rise in the marginal efficiency of capital. What are the reasons for the rise in marginal efficiency of capital? ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ revival of the economy with the rise in the marginal efficiency of capital? The marginal efficiency of capital rises when replacing of old capital by new capital. That means the old capital is to be replaced by new capital. And then another one is that cleared of excess stocks of goods and services from the market and shortage of goods in the economy.
ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ಹಳೆಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಮತ್ತೊಂದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Because of these two reasons, this leads to the rise in the demand for new capital goods or assets. Moreover, as per psychological law of consumption, the percentage spent on consumption increases as decrease in the level of income. That means at income, the income higher will be the that means lower the income, higher will be the consumption, and higher the income, lower will be the consumption, as J.M. Keynes said in his general theory. In this general theory and also in his psychological law of consumption. Thus, there is an increase in the demand for consumption goods prices and profit ratio. With these factors, the entrepreneurs become more optimistic and estimate a higher marginal efficiency of capital. As a result, the new investment rises. Finally, again, the economy moves towards expansionary period. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಅನುಭೋಗದ ಮಾನಸಿಕ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭೋಗದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನುಭೋಗದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನುಭೋಗದ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. What is the central idea of Keynes' theory of trade cycle? ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು? ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವು ಹೂಡಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವು ಹೂಡಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. The fluctuations in this rate of investment are mainly because of the fluctuations in the marginal efficiency of capital. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಂಡವಾಳ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ the trade cycles is mainly caused by the fluctuations in the rate of investment, and again the fluctuations in the rate of investment are mainly caused by because of fluctuations in the marginal efficiency of capital. Therefore the fluctuations in this marginal efficiency of capital is mainly responsible for occurrence of trade cycle according to J.M. Keynes. When marginal efficiency of capital increases, the level of investment increases, the level of income, employment opportunities, demand for goods and services, consumption capacity, prices of the commodities, all economic activities are moving upward and economic expansion and reach the stage of economic boom or economic prosperity. When the marginal efficiency of capital is low, then the level of investment also decreases, and then income, employment, demand for goods and services, purchasing power of the people, and prices of the commodities and all related economic activities are moving downward and reach the stage of economic depression. Therefore, the central idea of Keynes' theory of trade cycle is that marginal efficiency of capital is the mainly responsible for occurrence of trade cycle in the economy. ಕೇನ್ಸ್ ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಹೂಡಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜನರ ಆದಾಯ, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಜನರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಟ್ ಕೀನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಏನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. There are various economists criticized the Keynes theory of trade cycle. What are those critics? James Arthur Estey feels that Keynesian theory of trade cycle is closer to the underconsumption theory of trade cycle. Keynes ರವರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಕೊರತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಏನು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಜರ್ ಡಾಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಬ್ಸನ್. ಡಾಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಬ್ಸನ್ ರವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಕೊರತೆ ಅನುಭೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಇದೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ criticized by James Arthur Estey. And then another criticism is that Robert A. Gordon criticized that Keynes neglects the role of real factors that influence the business expectations. ರಾಬರ್ಟ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್ ರವರು ಟೀಕಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ನೈಜ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. And then another criticism is that critics points out that it is both more than and less than the theory of trade cycle. According to Dillard, it is more than the theory of business cycle in the sense that it offers a general explanation for the theory of employment
quite independently of the cyclical nature of changes in employment. That means this theory explains, it is more than the theory of business cycle because it gives more importance in explaining the theory of income and employment rather than business cycle. The importance is given to the income and employment rather than explaining or the reasons for the occurrence of business cycle. It is only a part that occurrence of business cycle is only a part of that in the theory of income and employment. Therefore, the prominence is given to the determination of income and employment rather than occurrence of business cycle in the Keynes general theory of income and employment. And also it is less than the complete theory of business cycle in the sense that it does not give full detailed explanation about the various phases of business cycle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟೀಕಾಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂಲಿ ಡಿಲಾರ್ಡ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆವರ್ತಕ ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಚಕ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇನು ಅದು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. And then another criticism is that Keynes points out that sudden fall in MAC is the root cause for the economic recession and depression. And Professor Hazlitt remarks that Keynes' explanation of the crisis as a sudden collapse of marginal efficiency of capital is either useless truism or an obvious error. That means that gives more importance to the marginal efficiency of capital, which is the root cause for economic recession or depression, and this is meaningless and also useless truism and also an error, according to that Hazlitt in his criticism. ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ MEC ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಏನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And then another one is that Keynes points out that marginal efficiency of capital is the most important guiding factor of investment decisions, and it depends on the psychology of the investors. That means the optimistic attitude of the investors give rise to the increase in the or rise in the marginal efficiency of capital, and it increases the level of investment. That means the investment decisions are taken only on the basis of this marginal efficiency of capital. But the critics points out that Keynes' theory is similar to that of Pigot's theory in this respect. That is, according to Pigot, the psychological attitude of the firms can determine the occurrence of trade cycle in the economy. That is, optimistic give rise to the expansionary period, and pessimism attitude of the firms give rise to the economic depression in the economy. Therefore, J.M. Keynes again failed to analyze the real causes for psychological changes in investors' class. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೇನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ
ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇನ್ಸ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಿಗೋರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೀಕಾಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಟೀಕಾಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಿರುವಂತೆ ಪಿಗೋರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶಾವಾದಿತನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಏನು ನಿರಾಶಾವಾದಿತನ ಇದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ಸ್ರವರು ಕೂಡ ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then another criticism is that the Keynes theory fails to explain the periodicity of trade cycle, which is very important. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. And then another one is that Keynes suggestion of keeping a low rate of interest to offset the effects of recession and depression has not proved correct. That was happened in 2008 recession. That is the best example from this point of view. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕೇನ್ಸ್ರವರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು 2008ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತೋ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕಾರರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. Dear students, so till now you are listening about Keynes theory of trade cycle. So in this trade cycle, how the revival starts and then how the expansionary period starts because of marginal efficiency of capital, which can determine the level of investment. And then what are the causes responsible for fall of marginal efficiency of capital and that influencing the level of investment and its impact on the various economic activities. And also I can explain about various criticisms of that Keynes theory of trade cycle. Dear students, after listening this video, you go through the study material as usual, which is available both in Kannada and English, and also answer to the MCQ questions which are available in your Excel sheet. So to get much more knowledge about this Keynes theory of a trade cycle, so go through this the following reference book, that is Modern Economic Theory by KPM Sundaram, Business Decisions by K. Ramachandra, Pratibha Pashwanath, myself Pratibha Pashwanath and Chandrasekhara, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, Nirvahana Arthashastra by Prabhakara Shishila, Nirvahana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. Last two books are, as I said earlier, these two books are Kannada medium books. Thank you students. Thank you one and all.